ଅମୃତମାନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଞ୍ଚଳେ ବସି ପ୍ରତିଦିନ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ଉପାସନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଥିବେ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଅଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚଞ୍ଚଳ ରଖିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ତମରି ମହାନାମକୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ଏକ ଦିବସ ତୁମେ ଯୋଗ କଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମେ ଚଞ୍ଚଳ ରଖୁଛୁ। ଏ ଅମୃତମାନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛ। ତୁମର ରବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଦେଉଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୁଅ। ଆମମାନଙ୍କୁ ହଜାଅ, ଲୁଚାଅ, ତୁମେ କଥା କୁହ। ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ କେବଳ ତୁମରି ହେଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରୁ କରୁ ଉପାସନା ସଙ୍ଗୀତର ଏକ ଗୀତକୁ ଆମମାନେ ଶୁଣିବା।
प्रभुଙ୍କ मान मु धन्य हो। आसंतु आजिर ध्यान मध्य को जीवा। आज जो विषय नहीं आम ध्यान करिया को जाऊछु तार प्रसंगटी होची ईश्वरଙ୍କ योजना अति महत्वपूर्ण। ईश्वरଙ୍କ योजना अति महत्वपूर्ण। पवित्र धर्मशास्त्र गोटे अंश आम पाठ करिबा। रोमियो तार 12 पर्व 2 पद। रोमियो 12 पर्व तार 2 पद। तुम माने एही वर्तमान जुगर अनुरूपी हुओ नहीं, किंतु जेपरी तुम माने ईश्वर इच्छा कौन अर्थात उत्तम सुग्राह्य और सिद्ध विषय कौन यह परीक्षा करी जानीपार। एथि निमंते आपणा आपणा मनर नूतनीकरण द्वारा परिवर्तित हुओ। पुनर्बार पढ़ा चाहिए। तुम माने एही वर्तमान जुगर अनुरूपी हुओ नहीं, किंतु जेपरी तुम माने ईश्वर इच्छा कौन अर्थात उत्तम सुग्राह्य और सिद्ध विषय कौन यह परीक्षा करी जानीपार। एथि निमंते आपणा आपणा मनर नूतनीकरण द्वारा परिवर्तित हुओ। प्रभु ए पठित वाक्य को आशीर्वाद करंतु। आम मान को बुझियापाई चालना मध्य प्रदान करंतु। गत काली आम माने ध्यान करूथुलो आम मान को निमंते ईश्वर के एक योजना परमेश्वर रखी अछंती। ईश्वर एक सुंदर योजना रखी अछंती एवं आमे से ही योजना को जानी से योजना को सफल करवा आम मानकर कर्तव्य। एवं यही जगत रे थिबा समय रे ईश्वर को महिमान्वित करवा उचित। किंतु आमे होचु स्वार्थवादी। आमे आम निजर योजना आम जो निज योजना निजे प्रस्तुत करिथाउ ताको पूर्ण करने को जाई आमे कौन करूना ईश्वर को योजना को हरई थाउ। अनेक समय हुए ईश्वर को योजना को न बुझी आम मैंने निजे निजे जीवन योजना को तैयारी करूँ। अनेक विषय आम निजे तैयारी करूँ, आम योजना प्रस्तुत करूँ एवं सही योजना को जाई जिते आम कार्य करिथाउ आमे ईश्वर को योजना को हरई थाउ। आमे जानिबा दरकार आमे निजे आम जीवन योजना को सफल करिपारिबा नाही। यह मैंने सब स्मरण रखा दरकार। आमे कदापि निज जीवन पाई निजे जो योजना आम प्रस्तुत करिछु ताहा आमे कदापि निजे सफल करिपारिबा नाही। जेरेमिया 10 पर्व 23 पद लिखा जाए, मनुष्यर गति तार आयत नुहे, निज पाद निक्षेप स्थिर करिवार गमनकारी मनुष्यर साध्य नुहे। आमे स्मरण रखिबार उचित जे आमे समस्ते होचो तांका हातर खेलना सदृश। से जेपरी चाहिए आमे सेपरी गति करिबा, कारण आमे आमर भविष्यत विषय किछि जानी नाहु। ईश्वर ही आमर भविष्यत विषय जानी छंती, कारण आमानकर समस्त जीवन समस्त विषय को सी तांकर योजना अनुसार प्रस्तुत करिछंती। तेणु ईश्वर को योजना प्रत्येक पई अति महत्वपूर्ण अटे। आमान को निमंते ईश्वर को सबुठारु बड़ योजना होउची पापरु पृथक होई पवित्र जीवन काटिबा। ईश्वरंकर सबुठ बड़ योजना होची साहा जे मनुष्य पापरु पृथक हेउ एवं पवित्र जीवन काटू। प्रथम थेसलोनिकीय तार 4 पर्व 3 पद लिखा जाए, तुम माने जेपरी पवित्र हुओ यह ही ईश्वरंकर इच्छा। ईश्वरंकर योजना रो मूल लक्ष्य होउची प्रत्येक मनुष्य पाप को परित्याग करी पवित्र जीवन काटू। कारण ईश्वर होउचंती पवित्र। से आमान को तांको निज प्रतिमूर्ति रे सृष्टि करिथिबारु आमाने मध्य ताहांक सदृश्य हेबा तांकर इच्छा। सेथिपई से आमान को निमंते योजना प्रस्तुत करती।
ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଥେସଲନିକୀୟ 5 ପର୍ବ ତାର 17 ପଦ 18 ପଦ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଆମ ଜୀବନ ନେଇ। ପ୍ରଥମ ଥେସଲନିକୀୟ 5 ପର୍ବ ତାର 17 ପଦ ଏବଂ 18 ପଦ। ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିମତ। ଆମମାନେ ସର୍ବଦା ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ବୁଝି ତାହା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ କିଛି ବିଷୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ଅଛି। ଉତ୍ତମ ପଥ ନିମନ୍ତେ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରହିଅଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ଯେପରି କାଟିପାରିବା, ଉତ୍ତମ ପଥରେ ଗମନ କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରହିଅଛି। ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଗୀତ ସଂହିତା 37 ଗୀତ ତାର 3 ପଦ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସୁକର୍ମ କର, ଦେଶରେ ବାସ କରି ବିଶ୍ୱସ୍ତର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖି ଯେତେ ଦିନ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଛୁ ସୁକର୍ମ କରିବାର ଅଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରଖି ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତଟି ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ତୁମ୍ଭର ଗତି ସମର୍ପଣ କର। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ତୁମ୍ଭର ଗତି ସମର୍ପଣ କର। ଗୀତ ସଂହିତା 37 ଗୀତ ତାର 5 ପଦ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିଜର ଗତି ସମର୍ପଣ କର। ତାହାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖ, ତହିଁରେ ସେ ତାହା ସଫଳ କରିବେ। ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ତାହାଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବାର ଅଛି। ସେ ନିଜେ ଆମ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିବେ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହା କରିନଥାଉ। ଆମେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ, ଆମର ଶିକ୍ଷା, ଆମର ପ୍ରତିଭା, ଆମର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ବେଶୀ ନିର୍ଭର କରିଥାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଆମେ ଚାଖିଥାଉ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଗତିକୁ ତାହାଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଉଚିତ। ତୃତୀୟ ସର୍ତ୍ତଟି ହେଉଛି ଜଗତ ଓ ଏହାର ପାପରୁ ପୃଥକ ହୁଅ। ଜଗତ ଓ ଏହାର ପାପରୁ ତୁମେ ପୃଥକ ହୁଅ। ରୋମିଓ 12 ପର୍ବ 2 ପଦ ଆଜିର ମୂଳ ପଦ। ତୁମମାନେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ତୁମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ, ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ, ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ କ'ଣ, ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିପାର। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣା ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ। ଏକ ସୁନ୍ଦର ସର୍ତ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରଖାଯାଇଅଛି। ଆମମାନେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନା କାହିଁକି, ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି ଯେ ସେଥିରେ ଉତ୍ତମ, ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଓ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ। ସେହି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବାର ଅଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଗରେ ଆମକୁ ଶୈତାନ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ମଧ୍ୟ ଏବଂ କରୁଥିବ ମଧ୍ୟ। ଆମ ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆକର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସମସ୍ତ ଗତିକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମତେ ଆମେ ନେଇଯାଇଥାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ପାଶୋରି ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଜଗତର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆମେ ସେହି ଆକର୍ଷଣରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲୁଛୁ। ଆମେ ନିଜକୁ ସେଇ ଇଚ୍ଛା ମତେ ସେଇ ପଥରେ ଗତି କରାଇ ଦେଉଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାରୁ ଆମେ ଆଉ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିନଥାଉ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅଭିଳାଷ କେବଳ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ମାତ୍ର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଆକର୍ଷଣ କରୁଅଛି,
ତାହା କାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ତା ଅନନ୍ତ କାଳ ବିଷୟ ନୁହଁ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2 ପର୍ବ ତାର 17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସଂସାର ଓ ସେଥିରେ ଅଭିଳାଷ ଅନିତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରେ ସେ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଜଗତରେ ବାସ କରିବା ସମୟରେ ସର୍ବଦା ଭାବିଥାଉ ଆମେ ଅନ୍ୟଠାରୁ କମ୍ ନୁହଁ। ଏକ ପ୍ରକାରର କମ୍ପିଟିସନ୍, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଜୀବନ ଆମର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଜଗତର ସମସ୍ତ ଆରାମଦାୟକ ବିଷୟ ଆମକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା, ଜଗତର ମିତ୍ର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ହେଇଥାଉ। ଯାକୁବ ତାର 4 ପର୍ବ 4 ପଦ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଦରକାର। ଯାକୁବ 4 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦ, ଯେ କେହି ଜଗତର ମିତ୍ର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ପ୍ରତିପନ୍ନ କରେ। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେବା, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ କିପରି ବୁଝିପାରିବା? ସେହି ଯୋଜନାର ଅଂଶୀ କିପରି ଆମେ ହେଇପାରିବା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଯେ ଆମ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହା ଆମେ କିପରି ବୁଝିବା, କିପରି ଜାଣିବା? ତେଣୁ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେବ ନାହିଁ, ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ସେ ହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରଖନ୍ତି ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ରଖନ୍ତି, କଦାପି ଅମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ନୁହଁ। ଆଜି ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବେ। ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା, ସେଇ ମଙ୍ଗଳର ଯୋଜନା ଆମ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳ କରିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଅତି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ କିଛି ଯୋଜନା ରଖିଅଛ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ମୋହମାୟାରେ ଥାଇ ଆମେ ତୁମ ଯୋଜନାକୁ ବୁଝିପାରିନାହୁଁ। ପ୍ରଭୁ ଦୟାକର, କ୍ଷମା କର, ତୁମ ଯୋଜନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍।